स्वागत है तुहाडा पंजाबी आवाज़ रेडियो इंडिया ते। सब तो पहला शुरू करते हैं पंजाब की गलबात पत्रकार जसविंदर सिंह बिट्टा हुणां दे नाल। जसविंदर सिंह जी, स्वागत है तुहाडा पंजाबी आवाज़ दे विच। जी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, धन्यवाद जी। और सारे साडे रेडियो KRPA 1110 सुनन वालियां नूं प्यार भरी निੱਘੀ सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। हुण शुरू कर लैंदे आ साडे शहर जलंधर तो। इत्थे शिव सेना ते सिख जथेबंदियां दी टक्कर हुई है अमीर खान दे बारे। अमीर खान दी जिहड़ी पहला मूवी आई सी PK, ਉਹਦੇ ਤੇ ऑब्जेक्शन लाया शिव सेना ने। हुण ਉਹਦੀ एक नवी मूवी आई है, ਇਹ लड़दे ਆ मूवी ਉਹਦੀ ਆ। मैं हुणे पढ़ रहा सी भी मसला बहस ਜਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ महंगाई ਦੀ, ਵੀ महंगाई बहुत हो रही है, लेकिन गल हो रही है फिल्म की भी। फिल्म रिलीज नहीं होने देनी। एक मुद्दा है जो नवा उठ पाया पंजाब के सिनेमा घर दे विच, क्योंकि अज अपना वीरवार है, कल नूं शुक्रवार फिल्म रिलीज होनी है लाल सिंह चड्ढा, और हाले कल रिलीज होनी है, लेकिन वो पहला अज भी कुछ थावां ते दिखाई जा रही है, प्रीमियम शो जिहड़ा हुंदा है। और लाल सिंह चड्ढा का जिहड़ा किरदार है आमिर खान ने निभाया इहदे विच। और जिहड़ियां हिंदू जथेबंदियां तो नहीं कहा जा सकता, कुछ ऐसियां जथेबंदियां जिहड़ा सिर्फ सिक्योरिटी लैण दे मारे, जिहदे शिव सेना समाजवादी आपे बने हैं, शिव सेना बाल ठाकरे पंजाब दे विच दी कोई होंद नहीं, शिव सेना हिंदू और एक बजरंग दल है, कुछ इन्हां दे वर्कर ने। हालांकि सारियां जथेबंदियां ने आख्या कि साडा इहदे नाल कोई संबंध नहीं, ये बंदे जिहड़े हैगे ने ना ही साडी जथेबंदी च ते साडा सिर्फ ये ना वरत रहे ने। इन्हां ने MBD बाल दे बाहर जिहड़ा प्रदर्शन कीता ते फिर उन्हां दे अंदर वड़े। हालांकि पुलिस जिहड़े 15 अगस्त करके 13-14 अगस्त करके तिरंगा यात्रा भी कर रही है, पुलिस प्रशासन पहला ही बहुत ज्यादा अलर्ट है ताजो किसी भी माड़ी घटना नूं रोकिया जा सके। इस दे बावजूद भी सारे किते पब्लिक प्लेस के उत्ते जिहड़ी फोर्स है वो तैनात की हुई है। और हाल दी घड़ी उस MBD मॉल दे विचों फिल्म नूं हटा दिता गया, प्रबंधकां ने यह गल कही है। और विरोध नूं लैके दूजे पासे जिहड़ियां जथेबंदियां सिख तालमेल जथेबंदी है, उन्होंने कहा कि असीं इस तरह का विरोध जिहड़ा है वो नहीं होण देवांगे। जे तुसीं वैसे कोई तुहाडा इतराज है, क्योंकि एक फिल्म आई सी पहला PK, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ कि उदों मुंबई की एक जथेबंदी ने ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ प्रगट किया सी, लेकिन वो तो बहुत पुरानी गल हो गई। और वो पुरानी गल होने के बावजूद आमिर खान के उत्ते हिंदू देवी देवतियां का अपमान करन दा, अपद्दर टिप्पणियां करन दा मुकदमा दर्ज कराउण दी गल भी कुछ आगूआं ने कही है। और दूजे पासे वो कहते हैं कि एक विशेष भाईचारे के खिलाफ इस तरह दी टिप्पणियां करके साडे धर्म का जिहड़ा बंदा मजाक उड़ाउंदा ते असीं उहनूं बर्दाश्त नहीं करांगे। हालांकि जिहड़ियां सिख जथेबंदियां, सिख तालमेल जथेबंदियां, उन्होंने आख्या कि असीं इस फिल्म का विरोध नहीं करन देवांगे। और दूजे पासे ये भी चर्चा चल रही है पंजाब दे विच कि सिख जथेबंदियां ने इस फिल्म नूं सुरक्षा देण दी गल भी कही है, ते नाल ही सिख तालमेल कमेटी के जिहड़े मैंबर है उन्होंने शिव सेना के आगूआं का जिहड़ा ये आगू है, इन्हां दा जिहड़ा विरोध है उन्होंने नाल करो। जे तुसीं पहलां फिल्म देखो, जे तुहानूं लगदा है इस फिल्म दे विच कुछ तुहाडे बारे कहा गया है तां फिर तुसीं ना चलन दिओ। नाल ही उन्होंने आख्या भी तुहाडी ये गुंडागर्दी असीं इस तरह की बर्दाश्त नहीं करांगे। ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸੀਨ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਟਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ PK, ਉਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਨਾ ਪਵੇ, जथेबंदियां आपस के ला एंड ऑर्डर की जी पोजीशन ना खराब करन, अमन कानून की पोजीशन है जी वो ना खराब करन। आने वाले दिनों के 15 अगस्त तक का तुहानूं पता ही है कि जो रखड़ी का त्यौहार है कल नूं, अज भी कई थावां ते मनाया जा रहा है, तो आज़ादी का 75वां वरहगंढ भी मनाया जा रहा है। तो इस करके पुलिस सुरक्षा तो काफ़ी सख्त हैगी है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ जथेबंदियां ने फिल्म का विरोध करना चाहया, तो दूजे पासे सिख जथेबंदियां भी इस टकराव के पैण तो गुरेज नहीं करनगियां। हालांकि पुलिस का कहना है, DGP ने भी आख्या भी हर जगह के उत्ते अमन कानून की जिहड़ी जिम्मेवारी है वो जिले के SSP की है, तो संबंधित थाने के SHO की है। तो किसी तरह का कोई टकराव ना होवे इस तरह की आस की जाती है।
ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸਿਰਫਿਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਜੇ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ SSPs ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਉੱਧਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਮਾਜਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਫਟੇ ਹੋਏ ਗੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਟਾਇਆ ਸੀ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਮਾਜਰਾ ਜਦੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਗੱਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਵਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਲਵਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਰਡ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿੰਦਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵਾਰਡ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਖੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕੀ ਚਾਲ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ PGI ਸਣੇ ਬਹੁਤ 13 ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਬੈਸਟ ਸਪਾਈਨ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਨਵਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਮਾਜਰਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਬੀਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਕੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹ ਬਚਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਘਮਸਾਣ ਦਾ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਟ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰਨੀਤ ਕੌਰ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਾ ਨੂੰ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਸੁਰ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 3:30 ਵਜੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਔਰ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨ, ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਹੋਏ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪਰਛਾਵਾਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਾ ਦੇ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿਆਲੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ
ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੀ ਅਜੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨੇਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਉਹਦੀ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਹੈ, ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੈ, ਅਕਵਾਲ ਸਿੰਘ ਝੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਰਵਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੇ ਨਿਮਰ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਤੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਬਗਾਵਤ ਉੱਠ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਾਮਬਾਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੈ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਵੀ ਨੇਤਾ ਪਾਰਟੀ ਫੋਰਮ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੋਣ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਯਾਲੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਗੂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਫੋਰਮ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਕਿਸੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਦੋਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲਾ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਜੌਲੀ, ਆਪਣੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਵੀ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਸੀ ਵੀ ਦੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਤਾਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਯਾਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਗੀ ਸਿਰਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਦੀ ਹਾਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੀਗਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 8 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 8 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਮਜੀਠੀਏ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਸੱਤਾ ਤੇ ਪਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਘਰ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਗਾਵਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਮੌੜ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੈਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਹੁਣ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੇਸ ਦੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਵਾਈ ਹੱਕ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਾ, ਔਰ 5.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਸਟਿਸ ਨੇ SS ਰਾਮਚੰਦਰ ਰਾਓ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕਰ, ਉਹਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਤੇ ਡਰੱਗ ਲਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਡਰੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੇਹੱਦ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਪਣੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ, ਇਹੀ ਅੰਤਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੁਣਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੈਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ 5.25 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਾ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦਿਆ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ। ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀਗਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ ਚਾਚਾ ਭਤੀਜਾ ਰਲੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੋਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਾਂਹੂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਢੋਲ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫੇੜ ਪੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਂਗਰਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੇਸ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟ ਹੈ FIR ਜਿਹੜੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ 1 ਨੰਬਰ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਥਾਣਾ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਧੜਾ ਧੜ ਕੇਸ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਡਰੱਗ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜਾਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨਾ ਜੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ SDM ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ DSP ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਥੱਲੇ SHO ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਏਦਾਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ SHO ਲਵਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ DSP ਲਵਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ SDM ਲਵਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਨ ਚੱਕਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਿਸੇ SDM ਨੇ, ਕਿਸੇ PCS ਨੇ, DSP ਨੇ ਜਾਂ SHO ਨੇ ਨਾ ਭਰੀ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ SHO, DSP, ਉਹ SDM ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ SSP ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਇਸ ਕਲਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ MLA ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਆਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਟੈਚੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਉਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਗੱਲ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਭਜਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਉਸ MLA ਨੇ ਭਜਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਵੰਗਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਟ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਬਦਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ SSP ਦੀ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ DC ਦੀ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, SDM, DSP ਸਾਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਔਖੇ ਵੀ ਹੋਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹੀ ਲੁੱਟ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLA ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ SDM ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ SHO ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ DC ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ SSP ਤੇ DC ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ SHO ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ SHO ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਘੁਆ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਉਣ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਆ ਗਿਆ ਨੀਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਬਠਿੰਡੇ SSP ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਨੀਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ SSP ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਆਉਣੀ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਪੁੱਛਣਾ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸੀ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਆ ਕੇ ਨੀਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਦਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਹ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ DC ਦਫ਼ਤਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੋਕਪਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ MLA ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹੈ DGP ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ SHO ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ SSP ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਖੋਜ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। 2-3 ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਆ ਗਈ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ, ਪੂਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ 2-3 MLA ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁੜਮੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕੁਨਬੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਅਭਿਨਵੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਘਮਸਾਨ ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਕੱਲ ਹੀ ਚੂਲੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮੈਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਛੱਡਣ, ਜੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੰਗ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਹਟਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੜਕਦੇ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੜਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੈਟਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਸਰਵਾਈਵ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਟਰਕਚਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਰਿਵਾਈਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਰੌਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹੈ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਗੂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ 6 ਸੀਟਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ 7 ਸੀਟਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਖੁਦ ਲੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਆਪ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਨਤੀਜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾ ਖੇਡ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਡਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਘਰ ਘਰ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਬੇਸ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਐਸਐਸ ਸਾਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਟਾਫ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੇਮਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੂਜੇ ਖੇਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਆਪਣੇ ਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 26 ਬੰਦੇ ਜਿਤਾ ਕੇ 24 ਬੰਦੇ ਜਿਤਾ ਕੇ 2 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਂ ਪੱਟ ਲਏ ਸੀ ਤੇ 26 ਬੰਦੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਹੈ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 6 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਮੰਨ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ।